اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ ڈی آیت 47 سے 48 کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے اس پارے کے ہم نے 4 حصے کیے ہیں اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں، کہ اسی 1 میں جو ہے ہم نے صرف نماز اور جو ہے اس سے متعلقہ دعائیں اور جو ہے 6 سورتیں پڑھی تھی، کہ اسی 2 میں آ کے ہم نے یہ پہلے 5 صفحے جو ہے وہ پڑھے، جو کہ ہم نے دائیں ہاتھ پہ رکھے تھے۔ پھر QC 3 میں اب ہم نے جو ہے اگلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جو صفحہ 6 سے 10 تک ہیں، اور ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ چھوٹی انگلی پہ صفحہ نمبر 6 اور انگوٹھے پر صفحہ نمبر 10 ہوگا۔ اور اس میں جو ہے بنی اسرائیل کا قصہ ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تھی۔ تو یہ دیکھیے، یہ ان کو ایسے رکھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 6واں صفحہ جو ہے اس کے اشارے کیا ہیں؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ یعنی یہ ہم نے پہلی انگلی جو یہ ہے 6واں صفحہ ہے، اس میں کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ ہم نے یہ پہلے 3 اشارے پڑھ لیے ہیں، آج ہم نے 4تھا پڑھنا ہے۔ آئیے یہ انگلیوں پر بھی دیکھ لیجئے۔ ہاں جی، آپ میں سے کون پڑھے گا یہ اشارے؟ 6 صفحے کے اشارے کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی امرین بتائیے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور مختصر اشارے کیا ہوں گے؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ گڈ، ایکسلنٹ، 10 آؤٹ آف 10۔ تو یہ جو ہے ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام کرو اس دن، تو لہٰذا یہ آج ہمارا اشارہ جو ہم نے پڑھنا ہے کیا ہے؟ اس دن۔ تو آئیے اس کا تعارف لیتے ہیں کہ یہ اشارہ کہتا کیا ہے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ وہ قرآن مجید کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں اسی کی یاد دہانی کرا رہا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب تم میرے سامنے آؤ گے۔ تو لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آئیے آج کے سبق کا نتیجہ یا سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم اس کی تلاوت، اس کے بعد جو ہم اس کا ترجمہ اور لفظی اور فکری جو ہے وہ ترجمے کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، یا جو ہے حرف ندا ہے، بنی بیٹے کو کہتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے بیٹو، یعنی قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اذکروا، اذکروا کیا ہے جی؟ کون سا فعل ہے؟ فعل تم امر، سب یاد کرو۔ امر ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اذکروا، تم سب یاد کرو کس چیز کو؟ نعمتی، نعمتی میری نعمت، کون سی؟ اللہ تی وہ والی، انعمتو میں نے جو دی تھی، کس کو؟ علیکم تم سب کو،
وَأَنِّي وَأَنِّي تین ٹکڑے، وا ان اور یا، وَأَنِّي اور یہ کہ میں نے کیا کہتا، فضلتکم نعمت ہی نہیں دی تھی، فضلتو میں نے فضل کیا تھا کم تم پر، علی العالمین تمام جہانوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ تم جو ہے بڑے بھول گئے ہو، بھولے بن رہے ہو، تم یاد کرو اے بنی اسرائیل کے بیٹو کہ جب میں نے تم پر اپنی نعمت دی تھی، کیا نعمت دی تھی؟ تمہیں اپنا نبی بھیجا موسیٰ علیہ السلام، تمہیں اپنی کتاب دی تورات، تمہیں جو ہے وہ فرعون سے نجات دلائی، تمہیں جو ہے وہ پینے کے لیے صحرا میں پانی دیا، تم پہ سایہ کیا، تمہیں جو ہے من و سلوہ دیا، تمہاری غرض ہر ضرورت کو میں نے پورا کیا، تمام نعمتیں دی تمہیں مارنے کے بعد جب کہ بجلی سے تم مر گئے تکڑک سے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا، تم پر میری بے تماشا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں نے تم کو سب کو جو ہے پورے جہانوں پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا تھا، فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی کہ تم میرے پیروکار ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہی ہے۔ تو آئیے اس میں جو ہے ایک جو ہے وہ فکرہ آیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اس کو 3 بار دہرا دیجئے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، جی دہرائیے 3 دفعہ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، یہ ایک تعلق بن گیا، کیا؟ اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو، فضلتم کا میں نے ہم کس سے یاد کریں گے؟ اس فکرے سے یاد کریں گے کہ میں نے تم کو فضل کیا، فضیلت دی، بڑھائی دی، اہمیت دی، اور دوسروں کے اوپر جو ہے کیا فوقیت دی۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا، آئیے آگے چلتے ہیں، اب شرح کو دیکھتے ہیں۔ شرح مطلب تفسیر، اے بنی اسرائیل جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فضیلت یہ ہے کہ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا اور قرآن مجید عطا کیا، کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت و قیادت سے نوازا۔ اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اگلا حصہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اور ڈرو یومن اس دن سے، لا نہیں، تجزی جزا سے نکلا ہے، تجزی جزا بدلہ، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کا، یعنی کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے انسان کا بدلہ نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا میری جگہ یہ لے لو، میری جگہ یہ بندہ لے لو، میری جگہ جو ہے اس کو جو ہے مار دو، یہاں تو آپ کر لیتے، وہاں نہیں ہوگا۔ شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، یقبلو کون سا فعل ہے بھائی؟ یقبلو سر فعل مجہول، مجہول ہے، لیکن مجہول کے ساتھ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہو نہیں ہے، کیا ہے؟ مضارع مضارع مجہول ہے۔ یہ یاد ہے کہ مجہول کے 2 وزن ہوتے ہیں، فوئیلا یہ ماضی کا وزن ہے، فوعلا 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 یہ جو ہے مضارع کا ہوتا ہے۔ اس کے ایک نے بہت اچھا نسخہ بتایا تھا، اس نے کہا پھوپھی پھوپا، پھوپھی پھوپا، پھوئلا پھوئلا پھوپھی، پھوالا پھوالا پھوپا، تو لہذا یہ جو زبر پھوپا والا ہے یہ مضارع کا، یہ کیا ہے؟ یہ پھوپا والا فعل ہے۔ یقبلا
युकबला, मुदारे की पहचान करना सीख ले। मिनहा, इससे, ये हा जो है ये मुअन्नस की ज़मीर है, तो ये किस तरफ जा रही है भाई? यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज आ गई, मुझे तो नहीं नजर आ रही, आप लोग मेरी मदद करो। ये मुअन्नस की तरफ सर नफ्स, नफ्सुन, नफ्स जो है, नफ्स उन 16 अस्मास में से एक है जो मैंने आपको बताए थे कि ये क्या है, ये मुअन्नस है और कुरान में आती हैं, और ये क्या है, मुअन्नस समाई आते हैं, उनमें से एक नफ्स भी है। तो ये हाँ नफ्स की तरफ जा रही है। ओके, शफाअतुन, शफाअतुन अगेन मुअन्नस है, सिफारिश को कहते हैं। यहाँ इसलिए आया क्योंकि नफ्स के साथ इसका ताल्लुक जुड़ रहा है। वाला और नहीं, युखजु, हाँ जी युखजु भी कौन सा फेल है? सर मजहूल मुजारे, मजहूल मुजारे। क्या फूफा के वजन पे आ रहा है, फूफी के वजन पे आ रहा है, फुईला के वजन पे आ रहा है, या फुआला के वजन पे आ रहा है? फुआला के वजन पे वाला आ रहा है। यानी फूफा वाला वजन है, देख लो खा के ऊपर जबर आ रहा है। अगर ये जेर होता तो ये माजी होता, और फिर ये अगर माजी होता तो कैसे होता? मुतारे में तो ये यू खजा है, अगर ये माजी इसका बनाए तो क्या बनेगा? बनाइए कोशिश कीजिए। युखिजु नहीं होगा, अखीजु। हाँ हाँ, ये किसने कहा? आखिज, अच्छा, आपने कहा who said that? आखिज, क्या किस ये आखिज, किसने कहा? गलत है, लेकिन फिर भी करीब करीब है, इसलिए कम से कम हम दो में राजा वाली बात तो हो सकती है। उखिजा, मजहूल की पहचान ये कि पेश से शुरू होता है। उखिजा, उखिजा और युखज, फर्क आ गया माजी और मुदारे का? किसी को समझना है तो पूछ ले। मैं कह रहा हूँ युखजा मुदारे, उखिजा ये क्या है? क्यों फूइला फूआला? माजी नहीं समझ आई तो आगे आएगा, फिर बार बार आएंगे। अब तो आएंगे तो अब तो मैंने बताना ही बताना है, क्योंकि इससे छेड़ चुके हैं। मिनहा, उससे, अदलू, हाँ जी बताएं अदल क्या है? इसम फेल हरफ, तो पुराना सवाल आ गया। इसम, वाहिद है जमा, वाहिद, वाहिद, बोलने से मुजक्कर, मुज़क्कर, मुजक्कर है, नकरा है, मार्फ है, नकरा, वाला और नहीं, मारफा, सरून, आ जाए जी यूं सरून पे। इसम में फेल है, हरफ क्या है? इस्म, इसम है, जम, इसम, सर ये फेल है, फेल है, फेल मजहूल ही है ना सर, ये भी फेल मजहूल है और मुजारे है, मुजारे, मुज़ारे जमा, मुजारे है। मुजारे ये जमा। टेस्ट है आप लोगों का, देख लो। अभी ये इतना मैंने जो है मुदारे पे तकरीर की है, उसका टेस्ट है, देख लो। आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, आप कहोगे ये फेल है, मैं फेल मान लूंगा। आप इसे इसम कहोगे तो मैं इसे इसम मान लूंगा, क्योंकि एडवांस क्लास में बैठे हो। अब मैं ये समझूंगा कि आपके पास दलाइल है जो भी कह रहे हैं। युनसरूना, युनसरूना, हाँ जी, क्या इलामत बता रही है कि ये जो है मुदारे का जो है मजहूल है? तो फूफा का कोई फार्मूला लगा दो। फूफी फूफा अब तक फार्मूला भी नहीं दिया। अच्छा सर, फो अला सर, फूफा वाला। हाँ तो वो देखे ना, स्वाद पे जबर नजर आ रही है, या के ऊपर पेश नजर आ रहा है। अब मेरी तरफ देखो। नसारा से हम करते हैं, नसारा से क्या करते हैं? नसारा, नसरू। यहाँ क्या होगा? नसरा से यहाँ पे क्या होगा? मुदारे क्या होगा? यंसुर, मदारे यंसुरू, यंसुरू सर, यंसुरू, यंसुरूना। तो ये तो सादा यंसुरूना पड़ा हुआ है मेरे सामने।
سر یہ ینصرون ہے، ینصرون ینصرون یا کے اوپر پیش ہے سر، سر. یہ یا کے ینصرون اوپر پیش ہے، یہ سر مجہول ہی ہے، مجہول ہاں، مضارع مجہول ہے جمع نا. ہے یہ۔ ابھی اسی طرف لا رہا ہوں نا، پہلے اس کو تو ثابت کروں کہ یہ پڑھا کیا ہے. پڑھا ہوا کیا ہے؟ یہ ینصرونا پڑھا ہے، لیکن ینصرون مسئلہ اس کا یہ کہ اس کے ینصرونا. اوپر پیش لگا. جب پیش لگا تو ہم نے جو ہے سیکنڈ کے اوپر زبر یا زیر کو پکڑنا ہے. اب یہ چونکہ ہے مضارع، اس میں زبر آنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ مضارع کا کیا ہے؟ مجہول ہے، جمع مجہول. جمع. اور کون سا ہے؟ غائب مجہول. کام کی بات اب ہے. اب بتائیں یہ کیا صحت مند ہے، کمزور ہے، مزید فی ہے، کس میں کیٹیگری میں جائیں گے؟ صحت مند ہے۔ صحت مند میں ہے. اگین سوال وہیں کھڑا ہے، ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد، تین والا. کیوں؟ ہم نے ابھی نصرہ سے اسے بنایا، نصرہ سر ینصرو، ثلاثی مجرد. ینصرو ثلاثی مجرد سے بنایا تھا. اس طریقے سے آپ کسی فعل یا جو ہے وہ اس کو اسم کو جہاں آپ پھنس جائیں، آپ کو یقین نہ ہو رہا یہ کیا ہے، آپ اس کی ماضی کی گردان اس لفظ کی بنائیں. اگر اس میں وہ لفظ آپ کو کہیں ملتا ہے، پھر یہ دیکھیں آپ نے آیا یہ ثلاثی مجرد سے بنایا یا مزید فی سے، وہاں سے آپ کو گائیڈ ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں آیا جو مزید فی والا ہو؟ ہاں جی. نو سر، نو سر. اچھا چلو، یہ تو آپ کی رائے ہے. ابھی تو پورے 20 لوگ بیٹھے ہیں، ان کی رائے تو میں نے نہیں لی نا. ہاں جی، کوئی مزید فی والا نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر آ رہا نظر۔ کیوں؟ شروع میں بھی نہیں نظر آ رہا. وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا۔ تین لفظ ہے اس میں، بیس لیٹر میں تین نظر آ رہے ہیں. نہیں، تا ڈبل ہے۔ ہاں تو چار نہیں نظر آ رہے تو وہ مزید فی میں اور کتنے چاہیے آپ کو؟ ایک بھی ہو جائے تو وہ مزید فی ہے، دو ہو جائے زیادہ تب بھی مزید فی ہے، تین ہو جائے تب. ہاں چار اگر ہو جائے زیادہ، پھر جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر روٹ لیٹر میں چار آ رہے ہیں پھر وہ جو ہے مزید فی نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ پھر خماسی ربائی وغیرہ کی کسی شیپ سے ہوگا. تو یہ اس میں ایک تو مجھے کم از کم نظر آ رہا تھا. آپ لوگ نہیں مانتے، چلو میں تو آپ میجارٹی کے ساتھ میں تو صرف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. وَاتَّقُوا، ڈرو، یوم اس دن سے، لا نہیں تجزی نفس کوئی بھی جان کسی جان کے شیئن کچھ بھی، ولا یقبل. ہاں جی، اس کو 3 بار دہرائیے. یہ نیچے ایک سائن آیا کرے گا، اسے غور سے دیکھیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے R5S10 لاؤڈ. اس کا مطلب ہے کہ ریلیکس ہو جائیں اس جگہ، پانچوں سینسیں اپنی استعمال کریں، 10 سیکنڈ کے لیے اسے بلند آواز سے کہیں. تو وہ 3 دفعہ جب دہراتے ہیں تو 10 سیکنڈ ہو جاتے ہیں. کیا ہے جی؟ ولا یقبلو، ولا یقبلو، 3 بار دہرائیے. ولا ولا يقبل یقبلو، ولا یقبلو، ولا یقبلو. لوگوں نے تو جو ہے نا وہ اسپیڈ ہی پکڑ دیا، 3 سے بھی زیادہ دہرا دیا. چلے، یہ اصل میں کیا ہے؟ فکرہ ہے. جہاں بھی فکرہ آئے گا وہ اس طرح اس پہ ایک شیڈ بنا ہوگا، اس پہ ایک کلر بنا ہوگا. وہاں آپ نے رک کر اسے 3 دفعہ بلند آواز سے اتنا دہرانا ہے کہ آپ سنیں یا آپ کے نزدیک کوئی ہو اس کو آواز آ رہی ہو. اس میں ایک تعلق ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ولا یقبلو کو یاد کرنا مشکل ہے. ولا یقبلو جو ہے وہ ذہن میں ہوگا، ولا یقبلو فوراً ذہن میں گا ہاں اور نہیں، وہ جو ہے قبول کی جائے گی. یقبلو جو ہے کیا ہے جی؟ وہ مجہول ہے، مضارع کا ہے، اور قبول کی جائے گی اس کا ترجمہ ہے. اس طرح اس کا ذہن میں فکر سے جو ہے ٹرانسلیشن بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو آپ کو دہرانے کے لیے ہم کہتے ہیں. منہا شفاعت، منہا شفاعت اصل میں پورا جو ہے وہ فکرہ یہاں پہ آ کے ہوتا ہے. ولا یقبل منہا شفاعت، ولا یقبل منہا شفاعت، ولا یقبل منہا شفاعت. یہ پورا ایک فکرہ تھا. اگلا فکرہ دیکھیں، ولا یؤخذ منہا عدل. ہاں جی، اس کو 3 بار دہرائیے بلند آواز سے. ولا يؤخذ منها ولا عدل، يؤخذ منها منها عدل، يؤخذ لا منها يؤخذ منها عدل. ولا يؤخذ میرے منها QC1 والے بہت اچھے ہیں. میں جب انہیں کوئی چیز کہتا ہوں دہرانے کو تو ایسے دہراتے ہیں جیسے وہ
किसी मदरसे में बच्चे बैठे हुए दोहरा रहे होते हैं, वला युखज़ु मिनहा अदलुन, वला युखज़ु ला मिनहा युखज़ु अदलुन, मिनहा वला अदल युखज़ु ولا मिनहा يؤخذ अदलुन। منها عدل. उसके बाद युनसरून, ये भी जो है क्या फिक्र है, इसको भी 3 बार दोहरा दीजिए। ولا युनसरून, هم युनसरून ينصرون युनसरून ये तीनों फिक्रे जो हैं, युनसरून। ये तीनों फिक्रे हमने क्यों दोहराए हैं, कोई बताएगा? क्या इसमें खास चीज से कि उस डॉक्टर अब्दुल्ला से ने कहा इसको 3 दफा जोर से पढ़ो? ये सारे मजहूल हैं। वेरी गुड, किसने कहा? 10/10 उस बंदे के। ये जफर ओह जफर साहब, थैंक यू ब्रदर हेल्पिंग मी। इस तीनों में मजहूल आए हैं, मुदारे के आए हैं, और जो है ये सारे जो है ये आपने इस फिक्रों से याद रखने हैं कि युकबलू जो है क्या है, युखज़ु क्या है, युनसरू क्या, तीनों के अंदर फूफा 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 फूफा, पेश और जबर, पेश और जबर, फूफा फूफा, युकबला, युखज़ा, युनसरा, फूफा फूफा की आवाज इसके अंदर है, पेश और जबर की, इसलिए जो है तीनों जो है अहम थे। चलें जी आगे चलते हैं। हाँ, इसके वो ले लेते हैं शरह। आखिरत के दिन से डरो बनी इसराइल के, यहाँ आखिरत के दिन ताल्लुक से ये गलत तस्वर राइज था कि वो किसी ना किसी तरह आखिरत की सजा से बच सकते, इसलिए अल्लाह ने बताया कि उस दिन क्या होगा, आखिरत के दिन से डरो। क्यों? ना तो कोई किसी के काम आएगा, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, कोई किसी का बदला नहीं दे सकेगा, उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, हर शख्स अल्लाह के सामने सवाली बनकर खड़ा होगा और किसी तरह से उसकी मदद नहीं की जाएगी। ये सारी बातें कहने का मतलब है, ए बनी इसराइल तुम जो इस गम में हो के हमें तो जो है जहन्नम की आग छुएगी नहीं, और अगर हम गए भी तो फिर चंद दिन के लिए और निकल आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ही सिर्फ जहन्नम से निकल सकेगा जिसमें ईमान का कोई जर्रा भी होगा। अगर जर्रे के साथ कोई शिर्क पर है फिर वो नहीं निकलेगा, फिर वो ईमान का जर्रा होगा। याद रखें, जब आदमी कुफर और शिर्क में आ जाता है ईमान रहता ही नहीं। ईमान इज सो सेंसिटिव कि ये शिर्क और कुफर के साथ ठहरता ही नहीं है। जैसे बल्कि एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, एक लम्हे में आदमी काफिर होता है, एक जो है वो मोमिन होता है। जब वो कलमा पढ़ता है, इबादत कर अल्लाह का इकरार करता है, मोमिन हो जाता है। जैसे कुफर का कोई जुमला कहता है, कुफर के हालत में हो जाता है। ईमान, जैसे वो कुफर के हालत में, ईमान उससे निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। हदीस में यहाँ तक आता है। तो इसलिए जो है ये कहना कि ईमान, हाँ गुनाहगार जो है वो निकल आएगा कि उस ईमान वाला था, कुफर शिर्क नहीं था, लेकिन उसके गुनाह इतने थे, उसने इतने जुल्म किए दुनिया में, इतना अपने आप पे और दूसरों पे जुल्म किया, या इतने गुनाह किए, नाफरमानियां की, और उसकी पकड़ होगी तो वो जहन्नम में जो है सजा भुगतने के बाद निकल आएगा। वो काफिर शिर्क और मुशरिक शिर्क वाली हालत उसमें ना हो, अगर होगी फिर उसकी भी नहीं है बख्श। ये हमारे अंदर भी यही गलतफहमी है। हम कहते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम ईमानदार हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों में पैदा हुए, हम मुसलमानों अमल वाले अमल करते हैं, हम भी एक दिन जहन्नम से निकल आएंगे अगर गए भी नहीं। अगर कुफर शिर्क है हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम ये है कि कुफर शिर्क इतना सेंसिटिव और इतना वो है, हमें पता भी नहीं चलता। हम बाज़ औक़ात कुफरिया जुमले कर देते हैं, अमल कर देते हैं, ख्यालात कर देते हैं, अपने अंदर ले आते हैं उन चीजों, हमें पता भी नहीं चलता, और वो जो है हमारे अंदर आ जाता है। ये सिर्फ अल्लाह है। किताबुल्लाह आपको हिदायत करता है, किताब बताती है कि इंसान तेरे अंदर क्या चीज अल्लाह चाहता है और क्या है जो खालिस है। इसलिए वो कहता है या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, जगह जगह कहता है इंसान इंसान इंसान, और फिर जो है वहां पे हिदायत। तो इसलिए कुरान का समझना बहुत जरूरी है। अब एक हदीस लेते हैं, आइए आप में से कोई इस हदीस को पढ़ दे भाई। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास व आम सभी कुरैश को इकट्ठा किया। आपने उन्हें मुखातिब करके कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में कोई नुकसान या कोई नफा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता।
اے بنی عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں۔ اے بنی قصوہ کے لوگوں اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں۔ اے بنی عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کے اختیار نہیں۔ اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ میں تجھے کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار ہے۔ بہت ہی جو ہے اہم حدیث ہے۔ آپ نے اپنے پورے قبیلے کو جمع کر کے کہا کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے جو ہے خاندان کو کہا، پھر اپنے جو ہے وہ اپنے دادا کے جو ہے نا خاندان یعنی اپنے قریبی خاندان کو کہا، پھر حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جو سب سے پیاری آپ کو تھی حضرت فاطمہ ہی تھی، چھوٹی تھی سب سے، تو آپ نے اسے بھی کہا فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، میں تمہیں کوئی نفع نقصان، ہمارا کیا ہے، ہمارا تو ہے جی ہم تو بخشے جائیں گے، ہمارا تو یہ مطلب بخشے تو اس وقت جاؤ گے اللہ کے بندے تمہارے پاس کوئی عمل ہوں گے، کوئی ایمان ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہے اور شیطان جو ہے وہ تھپکیاں دیے جا رہا ہے اور بخشے جاؤ گے، بخشے جاؤ گے، اور کس چیز سے بخشے جاؤ گے؟ قرآن کو تو کھولو، قرآن کیا کہتا ہے بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث کو دیکھو، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بخشش کے لیے آپ نے خود کوشش کرنی ہے۔ ہاں ایماندار ہوگا، گناہ گار ہوگا، اس کے لیے سفارش کی اگر اجازت ملی تو ہو جائے گی، اس پہ اللہ مہربان ہوا تو اسے معاف کر دے گا، چاہے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ ایمان شرط ہے، اگر ایمان کے اندر مکس ہے، اگر ایک ذرا بھی، اس کی مثال دیتے ہیں اگر 100 من دودھ ہے اس میں اگر ایک قطرہ بھی کسی نے پیشاب کا ڈال دیا، انسانی فطرت اسے پسند نہیں کرتی، لیکن مجبور ہو تو شاید اس کو استعمال بھی کر لے کہ جی مرتے ہوئے جو ہے حلال اور حرام کی بھی تخصیص ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرا بھی شرک کفر کا آ جائے ایمان کے ساتھ، چاہے آپ من و ٹنوں کے حساب سے ایمان کے مالک، وہ اللہ کو، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا۔ اب بہترین مثال دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں تجھے کچھ نہیں، ہاں دنیا میں تمہیں اگر کچھ دے سکتا ہوں تم مجھ سے لے لو، آخرت میں تم نے اپنا بچاؤ خود کر لیا۔ ہم پتہ نہیں کن خیالوں میں ہم نے بنی اسرائیل والا جو ہے کنسپٹ لیا ہوا ہے کہ جی ہم تو بخشے بچائے، ہم تو مسلمان ہیں، تو اللہ نے پیدا ہی مسلمان کیا، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو آئیے اس کا ترجمہ لیتے ہیں۔ آج کی آیات کا تھا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے اس سے کوئی بدلہ، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور اسباق میں ہم نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن میں کوئی کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ میں نے اگر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تو ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں اللہ میری مدد فرما، زندگی کے ہر لمحوں کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا۔ انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بناؤں گا یا بناؤں گی تاکہ آخرت میں کامیابی ملے۔ تو آئیے اسماء دیکھتے ہیں، اس میں جو نئے اسماء ہیں وہ یوم کی جمع ایام ہمارا پہلے پڑھا ہوا ہے، اور 3 جو ہے حرف والے صحیح صحت مند افعال میں ذکر آیا، ذکرہ، یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر یہ ہمارا پہلے پڑھا ہوا ہے، یوسفن کا ہے، اس میں کوئی ایسی نہیں ہے۔ ہاں یقبلہ میں آیا ہے لفظ قبیلہ، قبیلہ، یقبلو، اقبل، قابل، مقبول، قبول۔ ہاں جی یہ قبیلہ کو کہاں سے کس سے پہچانا ہے کہ یہ سمیہ ہے؟ میں نے کہہ دیا اس لیے، یا کوئی آپ کے پاس وہ ہے جواز کہ یہ سمیہ سے یسمعو کیسے سر ہے؟ ہوتا ہے سامعہ یسمعو، سر اس کا مدارے کا جو ہے یسمعو ہوتا ہے سامعہ یسمعو، یہ زیر آئی قبیلہ ہے، یقبلو۔ ماضی میں زیر آئی ہوئی ہے۔ گڈ، ایکسلنٹ جواب، جس نے یہ کہا 10 آؤٹ آف ماضی میں 10۔ زیر ہے سر، ماضی میں صرف سمیہ کے نیچے آتا ہے زیر، اور ایک میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کسی اور کے نیچے بھی زیر۔ حاسبہ، ویری گڈ، 10 حاسبہ، بٹا 10 تیرے لیے بھی۔ کیوں؟ یہ 2 ہیں جن کے نیچے ہے، یا تو وہ سمیہ کا ہوگا یا حاسبہ کا ہوگا۔ اب یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ سمیہ کیا ہے یا حاسبہ کیا ہے، اس کے لیے پھر
माजी मुदारे दोनों को देखेंगे। अगर ये आ रहा है समिया यस्माउ पे तब होगा काबिला यकबलू, और अगर है हासिबा पे तो क्या होगा, हासिबा का जो है वो मुदारे क्या होगा, युहासिबु, हासिबा युहासिबु, 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 जेर आ रहा है, दोनों में जेर आता है उसके, इसके मुदारे में जेर नहीं जबर आ रहा है। चले आज एक और फर्क आपको पता चल गया, जिससे समझ आ गया कि जिसने वो शुक्र करेंगे बच गए। तो नसरा, नसरा यंसुरून सुर नासिर मंसूर नसर किसी वन से हम करके आ रहे हैं। आइए इनके टेबल पूरे पूरे देख ले। हाँ जी, कबीला का टेबल कौन कराएगा, हैंड रेज करें जल्दी से, टाइम कम है बल्कि ज्यादा हो गया। रिजवान भाई करवाइए कबीला। काबिला उसने कबूल किया, काबिलू उन सब ने कबूल किया, काबिल था आपने कबूल किया, काबिल तो मैंने कबूल किया, काबिल तुम आप सब ने कबूल किया, काबिलना हम सब ने कबूल किया, काबिलत उस औरत ने कबूल किया। यकबलू वो कबूल करता है, यकबलूना वो सब कबूल करते हैं, तकबलू आप कबूल करते हैं, अकबलू मैं कबूल करता हूँ, तकबलूना आप सब कबूल करते हैं, नकबलू हम सब कबूल करते हैं, हिया तकबलू वो औरत कबूल करती है। इकबल कबूल कर, इकबलू कबूल करो, ला तकबल मत कबूल कर, ला तकबलू मत कबूल करो। काबिलुन कबूल करने वाला, मकबूलुन जिसको कबूल किया गया, और कबलुन कबूल करना। कबूलुन, कबलुन नहीं है, कबूल पेश के साथ है, कबूलुन कबूल करना। वो कराते हैं ना, कबूल है कबूल है कबूल है 3 दफा कहते हैं ना, याद आया कुछ? जी जी। नसरा जी, कौन कराएगा नसरा जी, सिदरा खुशी कराइए। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, या नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे, या तंसुरु वो औरत मदद करती है या करेगी। उनसुर मदद, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। गुड, एक्सीलेंट। आइए जी, अब कमजोर अफाल में देखते हैं। वहाबा वादा काला से देखिए, जजा यजजी इज्जी, जाजिन मजजियुन जजाउन। और दूसरा क्या है इसमें, अखजा, तो अखजा से क्या होगा, अखजा या खुजू खुज, आखिज माखूज अखज। और तीसरा जो है इसमें कौन सा है, नहीं है। चलें जी, जजा का टेबल कौन कराएगा, रेज हैंड। ओके, मोहम्मद रिजवान, फिर सलमा की बारी, अगला टेबल चले। जजा उसने बदला दिया, जजाऊ उन सब ने बदला दिया, जजईता आपने बदला दिया, जजई तो मैंने बदला दिया, जजई तुम आप सब ने बदला दिया, जजईना हम सब ने बदला दिया, जाजत उस औरत ने बदला दिया। यजजी वो बदला देता है, यजूना वो सब बदला देते हैं, तजजी आप बदला देते हैं, अजजी मैं बदला देता हूँ, तजूना आप सब बदला देते हैं, नाजजी हम सब बदला देते हैं, हिया तजजी वो औरत बदला देती है। इजजी बदला दे, इजजू बदला दो, ला तजजी मत बदला दे, ला तजऊ मत बदला दो, जाजिन बदला देने वाला, मजजियुन जिसको बदला दिया गया, जजाउन बदला देना। गुड, एक्सीलेंट जी। सिस्टर सलमा इधर ही, अखजा उसने पकड़ा, अखजु उन सब ने पकड़ा, अखजता आपने पकड़ा, अखज तुम मैंने पकड़ा, अखज तुम आप सब ने पकड़ा, अखजना हम सब ने पकड़ा, अखजता उस औरत ने पकड़ा। याखुजु वो पकड़ता है, याखुजुना वो सब पकड़ते हैं, ताखुजु आप पकड़ते हैं, अखजु मैं पकड़ता हूँ, ताखुजुना आप सब पकड़ते हैं, नाखुजु हम सब पकड़ते हैं, ताखुजुत वो औरत पकड़ती है। खुज पकड़, हुजू पकड़ो, ला तहुज मत पकड़, ला तहुजू मत पकड़ो, इखजू पकड़ने वाला, महूजुन जिसको पकड़ा गया, अखजुन पकड़। इसको दोबारा करें, फाइल फेल मफूल। आखिजुन पकड़ने वाला, आखिजुन, 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 आखिजुन आखिजुन
मखूजुन अख्फु, ये आप इसे फर्क करेंगी क्योंकि ये दो हमजा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, फाइल का एक तो और दूसरा जो है खुद अखजा का अपना हमजा है, तो इसलिए ये वो जो आ पढ़ाया था ना आमरा वाला, आमरा, उसी तरह आखिज 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 और माखुजुन और अख्फु। चले जी सर आगे एक वजाहत देखते कर हैं। दें जरा, हाँ, एक थोड़ी सी वजाहत कर दें सर। हमने अभी जो पढ़ा है ना वला यू खजू, ये सामने ही आ गया है, हाँ, वला यू खजू, तो और ना लिया जाएगा, वहां पर हमने पढ़ा लिया जाएगा, तो इसका यहाँ पढ़ रहे हैं हम उसने पकड़ा, अखजा, पकड़ा और लिया जाएगा। उस वक्त मैंने नहीं बताया, उससे पहले एक लफ्ज आया था वलौ, वलौ जो लौ है ना वो उससे चेंज हो जाता है मायनी, जैसे एजा से चेंज होता है इसी तरह लौ से होता है वहां, या कोई और लफ्ज था जिससे वो चेंज हुआ था, मैं बताना भूल गया, मैं वो मजहूल में आप लोगों ने मुझे उलझा लिया वरना वो पॉइंट था मेरे जहन में कि वो तर्जमा बदल रहा है, जहां तर्जमा बदलता है अमूमन हम बताते हैं, तो वहां पे भी वो एक वजह है, शर्त है, वो शर्त आई हुई है और ये जवाब शर्त है, तो वो जो जवाब शर्त और शर्त वाले अल्फाज होते हैं वो लौ इजा इस तरह के जो अल्फाज आते हैं ये मायनी को तर्जमे को बदलते हैं। अच्छा जी, आज मुबारक को मजीद फी आ गया इसमें, हमने तो नहीं पकड़ा लेकिन इसने पकड़ लिया, वो कहता है अनम तू, ये जो है मजीद फी है, हमने इसे मिस किया था, असल में इसमें मैंने पूछा ही नहीं आप लोगों से इस हिस्से में कि कोई मजीद फी है। हाँ जी, अनम तू कितने हरफ है? ये तो 3 है, लेकिन ये कह रहा है ये मजीद फी है। नहीं, अन जो हमजा है सर शुरू में, हाँ, हमजा अन है, अमा, अन अमा ये बनेगा माजी इसका, अनअमा, अन अमा, ये 4 हो गए ना, जब 4 हो गए तो मजीद फी हो गया, मजीद फी है ऐसे ही ये। है ना, जी जी ऐसे ही है ना, रूट लेटर में देखे ना, अन आमा, अलिफ नून एन मीम 4 आ रहे हैं ना, तो क्या हाँ हो जी, गया? मजीद फी हो गया। तो मजीद फी। अनआमा युनइमु, अनमा युनइमु, अनइम, मुनइम, मुनअम, इनाम, ये मजदर इनके जो है। अच्छा एक और बात बता दूं, बाकियों के तो हम कहते थे ना कि इसमें 2 मजदर आ गए, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गए, इसमें, इसका एक ही मजदर होता है, मजीद फी का एक ही मजदर होता है, और वो उसका क्या होता है, वो बाब का नाम होता है। चलें जी, असलमा से यहाँ पे क्या गया, इनाम, इनाम, तो आइए आगे। हाँ एक और भी है, फद्दला, 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 फद्दला किसके वजन पे आएगा आप बताएं? अल्लामा अल्लामा के, के, अल्लामा, क्यों? तशदीद है दूसरे पे। तशदीद तशदीद दरमियान है वाले दर, दरमियान पे, वाला हरफ दरमियान डबल, वाले में। अल्लामा में क्या था, दरमियान वाला हरफ जो है वो डबल हुआ था, तो यहाँ पे ये दरमियान में हो रहा है, और अन्नमा जो है ये असलमा पे क्यों है, शुरू में अलिफ का इजाफा, पे, हमजा की वजह ये से अभी जी। आपने हमजा पहचान की शुरू वजह, करनी है इनकी। फद्दला युफद्दिलु, फद्दिल, मुफद्दिल, मुफद्दल, तफदील, तफदील किस पे आ रहा है भाई? हमने वो जो 5 अल्फाज अब तक सीखे थे हाँ जी, उसमें ये कौन सा है? मुस्तफारा, तफरील, तालीम, 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 तफदील, तालीम, तालीम पे आ रहा, तालीम में अल्लामा, इसलिए तफदील में अल्लामा। अन्नामा का टेबल कराओ भाई जल्दी से। हाँ जी, रिजवान के अलावा भी कोई हिम्मत करे। ओके, सिद्रा खुशी करे जी, देखते हैं। अनअमा उसने इनाम दिया, अनअमु उन सब ने इनाम दिया, अनअमता आपने इनाम दिया, अनअमतु मैंने इनाम दिया, अनअमतुम आप सब ने इनाम दिया, अनअमना हम सब ने इनाम दिया, हिया अनअमत उस औरत ने इनाम दिया। युनइमु वो इनाम देता है या देगा, युनइमुना वो सब इनाम देते हैं या देंगे, तुनइमु आप इनाम देते हैं या देंगे, उनइमु मैं इनाम देता हूँ या दूंगा, तुनइमुना आप सब इनाम देते हैं या देंगे, नुनइमु हम सब इनाम देते हैं या देंगे, तुनइमु वो औरत इनाम देती है या देगी, अनइम इनाम दे, अनइमु इनाम दो, ला तुनइम मत इनाम दे, ला तुनइमु मत इनाम दो, मुनइमुन इनाम देने वाला, मुनअमुन जिसको इनाम दिया गया, इनाम इनाम देने। गुड, एक्सीलेंट जी। फद्दला,
اوکے ظفر، برادر ظفر کرائیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضلا اس نے فضیلت دی، فضلو اس نے ان سب نے فضیلت دی، فضلتا آپ نے فضیلت دی، فضلتو میں نے فضیلت دی، فضلتم آپ سب نے فضیلت دی، فضلنا ہم سب نے فضیلت دی، فضلت اس عورت نے فضیلت دی. یفضلو وہ فضیلت دیتا ہے، یفضلون وہ سب فضیلت دیتے ہیں، تفضلو آپ فضیلت دیتے ہیں، افضلو میں فضیلت دیتا ہوں، تفضلون آپ سب فضیلت دیتے ہیں، نفضلو ہم سب فضیلت دیتے ہیں، تفضلو وہ عورت فضیلت دیتی ہے. فضلو فضل فضیلت دے، فضلو فضیلت دو، لا تفضلو مت فضیلت دے، لا تفضلو مت فضیلت دو، مفضلو فضیلت دینے والا، مفضل جس کو فضیلت دی گئی، تفضل 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 تفضیل تفضیل فضیلت دی. اس کو کوشش کرنے دو، لک میں مت دو. اس میں جو ہے یہ آپ نے امر و نہیں میں کیا تھا، فضل فضلو، لا تفضل، لا تفضلو نہیں ہے، لا تفضل، لا تفضلو، مفضل مفضل تفضیل. تفضیل پہ ہم نے کون سا پڑھا یاد کیا ہوا ہے؟ کون بتائے گا جی؟ تعلیم اور تعلیم میں جو ہے وہ کون سا چھپا ہوا تھا باب؟ تفعیل علامہ. علامہ علامہ تھا اس کا پیٹرن. تو یہ کیا ہے؟ علامہ پہ پورا اترتا ہے فضلہ، درمیان والا ڈبل ہے. جی سر علامہ فضلہ ملتے جلتے ہیں. گڈ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قولا من رب رحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. چلیے اب ہم آگے ہیں بہر، اب ہم گرامر شروع کرتے ہیں. آج جو ہے اسلمہ کا ہے، آئیے چلتے ہیں اسلمہ کی طرف. اس کی مثالیں ہیں اخرجا، آمنا، آتا، آرادا، آبانا، ارسلا، اشرکا، احسانا. اسی طرح جو ہے یہ احبا، یہ ساری اس کی مثالیں ہیں. ادخلا، اور یہ ہم نے کر لیا ہے. اور یہ علمہ سے جو ہے یہ ہم نے سیکھ لیے ہیں کہ کون سا اضافی آ رہا ہے. یہ ہمارے دو جملے تھے. کیا؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. دہرائیے، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجئے، اختلاف مت کیجیے، کیجئے. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. ہاں جی. تعلیم سے کیا ہے؟ علامہ. محاسبہ سے کیا ہے؟ حاسبہ. اسلام سے کیا ہے؟ اسلمہ. اختلاف سے کیا ہے؟ اختلاف. آج ہم ان کے اسباب سیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں، آپ کو لے جاتے ہیں، یا شاید آخر میں رکھا ہوا میں نے، آخری سلائیڈ میں آئے گا، وہاں پہ آپ کو ان کے اصل ابواب ڈرا کرنا سکھائیں گے. اسلمہ اس نے فرما برداری کی. اس کے شروع میں حمزہ زیادہ ہے، 4 حرف ہیں، گن لیں. اگر 5 ہو تو ضرور بتانا مجھے، میرے علم میں اضافہ ہوگا. اسلمہ اس نے فرما برداری کی. اسلم ان سب نے فرما برداری کی. اسلم تا آپ نے فرما برداری کی. اسلم تو میں نے فرما برداری کی. اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی. اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی. اسلم اسلمت، اسلمت اس عورت نے برداری. ہاں جی جی نادیہ اشرف، آپ نے آپ سے ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں سنا، سنائیے جی ماضی کا ٹیبل اس کا. اسلمہ اس نے فرما برداری کی. اسلمو ان سب نے فرما برداری کی. اسلمتا آپ نے فرما برداری کی. اسلم تو میں نے فرما برداری کی. اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی. اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی. اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی. گڈ، ایکسلنٹ. عربی مکالمہ آپ کو آتا ہے. حل اسلمہ ہوا ہے نام اسلمہ، کوئی نام فرق اسلمہ، نہیں. حل اسلم ہوں میں نام اسلم، کوئی فرق نہیں. ہاں حل اسلم تا جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو اسلم اسلم تو. اور نام تم جو ہے اسلم کدھر جائے گا؟ نام اسلمنا. اسلمنا. اسلم. اب اس میں ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں. حل اسلم اللہ للہ، حل اسلم للہ.
तो क्या होगा नाम ना असलम, उनके नाम वो है लिल्लाही अस्लम लिल्लाह जमाले हल असलमु लिल्लाह, तो वो नाम भी यही अस्लमु लिल्लाही हल असलम नाम अस्लमु लिल्लाहि नाम नाम अस्लम लिल्लाही लिल्लाही अगर वो हल असलम अस्लमतु लिल्लाहि नाम अस्लमना लिल्लाही नहीं आइए आगे चलते हैं। इसका मुदारे युस्लिमु वो फर्माबरदारी करता है या करेगा, युस्लिमुना वो सब फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, तुस्लिमु आप फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, उस्लिमु मैं फर्माबरदारी करता हूँ या करूंगा, तुस्लिमुना आप सब फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, नुस्लिमु हम सब फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, तुस्लिमु वो औरत फर्माबरदारी करती है या करेगी। हाँ जी जी जफर भाई आपका हाथ थक गया होगा, आप दोहरा दीजिए। युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, युस्लिमुना वो सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु आप फर्मा बरदारी करते हैं, उस्लिमु मैं फर्मा बरदारी करता हूँ, तुस्लिमुना आप फर्मा बरदारी करते हैं, नुस्लिमु हम सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु वो औरत भी फर्मा बरदारी करती है। ठीक, आइए इसका अरबी मुकालमा देखते हैं। हल युस्लिमु नाम नाम युस्लिमु हल युस्लिमु ना नाम युस्लिमु नाम युस्लिमु मुस्लिमु हल तुस्लिमु नाम नाम उस्लिमु मुस्लिमु नाम हल तुस्लिमु ना नाम मुस्लिमु हो गया। अब इसका जो है वो बनाते हैं अमर। देखें युस्लिमु मुदारे है या इलामत जो है वो हमने टाई साकिन किया, अस्लिम बन गया। तो इसका देखें अस्लिम फर्मा बरदारी कर, अस्लिम फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिम फर्मा बरदारी मत कर, ला तुस्लिमु फर्मा बरदारी मत करो। तो आइए इसका भी देखते हैं। अस्लिम अब क्या होगा? उस्लिमु गुड, एक्सलेंट, 10 आउट ऑफ 10। उस्लिमु और अस्लिमु इसका क्या होगा? नुस्लिमु मुस्लिम और अगर इसका आ जाए, हाँ फाइल देखिए, फाइल क्या है? मीम का मुंह यानी मीम पेश मुंह लगाया और इस सेकंड के नीचे जेर लगा दी, तो क्या हो गया? असलमा से मुस्लिम। मुस्लिम और अगर मुस्लिमुन मफूल बनाना तो जबर लगा मुस्लमुन देंगे, मुस्लिम मुस्लमुन मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो आइए इसको देखते हैं। और मजदर क्या इस्लाम होगा? इस्लाम इस्लाम जो है ये फिक्स है, आप इसको इसी तरह याद करेंगे। इसका कुलिया नहीं है कि किस तरह बना। मसलन अब तक हमने जितने बनाए थे मजदर, हर कोई तालीम के वजन पे आ रहा है, कोई जो है वो इस्लाम के वजन पे आ रहा है, कोई जो है वो मुहासबा के वजन पे आ रहा है। ये हर एक अपने अपने मुख्तलिफ वजनों पे आएंगे। तो आइए इसका टेबल देखें। मुस्लिम फर्माबरदारी करने वाला, मुस्लिम जिसकी फर्माबरदारी की जाए, इस्लाम फर्माबरदारी करना। तो आइए अरबी बोलचाल। हल अंता मुस्लिम, नाम आना मुस्लिम अंता आना के साथ बदलेगा, नाम आना। और अगर वो हल अंतुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून नाहनुन के साथ, ये भी हो गया पक्की बात। अब इसका पूरा टेबल देख लीजिए। असलमा उसने फर्माबरदारी की, असलम उन सब ने फर्माबरदारी की, असलम तो आपने फर्माबरदारी की, असलम तू मैंने फर्माबरदारी की, असलम तुम आप सब ने फर्माबरदारी की, असलम ना हम सब ने फर्माबरदारी की, असलमत उस औरत ने फरमा। युस्लिमु वो फर्माबरदारी करता है या करेगा, युस्लिमू ना वो सब फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, तुस्लिमु आप फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, उस्लिमु मैं फर्माबरदारी करते हैं या करूंगा, तुस्लिमू ना आप सब फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, नुस्लिमु हम सब फर्माबरदारी करते हैं या करेंगे, तुस्लिमु वो औरत फर्माबरदारी करती है करेगी, अस्लिम तू फर्माबरदारी कर, अस्लिमु तुम सब फर्माबरदारी करो, ला तुस्लिम तू फर्माबरदारी मत कर, ला तुस्लिमु तुम सब फर्माबरदारी मत करो, मुस्लिमुन फर्माबरदारी करने वाला, मुस्लमन मुस्लमन जिसकी फर्माबरदारी कर जाए, इस्लामुन फर्माबरदारी। हाँ जी, कौन दोहराएगा पूरा टेबल? यस, अतीकुल हक आपने अनम्यूट किया, क्या आप कराएंगे भाई? बल्कि अताउल हक, हाँ वैसे ही अनम्यूट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चले जफर भाई आप करा दें। मैं कहा था असलम उसने फर्माबरदारी की, असलम उन सब ने फर्माबरदारी की, असलम तो आपने फर्माबरदारी की, असलम तो मैंने फर्माबरदारी की, असलम तुम आप सब ने फर्माबरदारी की, असलम ना हम सब ने फर्माबरदारी की, असलम बात उस औरत ने फर्माबरदारी की,
युस्लिमु वो हम फरमाबरदारी करता है, युस्लिमूना वो सब फरमाबरदारी करते हैं, तुस्लिमु वो आप फरमाबरदारी करते हैं, उसलिमु मैं फरमाबरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना आप फरमाबरदारी करते हैं, नुस्लिमु हम सब फरमाबरदारी करते हैं, तुस्लिमु वो औरत फरमाबरदारी करती है, अस्लिम फरमाबरदारी कर, अस्लिमु फरमाबरदारी करो, ला तुस्लिम फरमाबरदारी कर, ला तुस्लिमु मत फरमाबरदारी करो, मुस्लिम फरमाबरदारी करने वाला, मुस्लिम जिसने फरमाबरदारी की जिसकी फरमाबरदारी की जाए, इस्लामुन फरमाबरदारी, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, इस्लामुन। ओके जी, तो ये टाइम कम है इसलिए चले जी, सिस्टर नादिया अशरफ आप जल्दी से 6 चाबियां करा दीजिए। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम। असलमा उसने फरमाबरदारी की, युस्लिमु वो फरमाबरदारी करता है, अस्लिम फरमाबरदारी कर, मुस्लिम फरमाबरदारी करने वाला, मुस्लिम जिसकी फरमाबरदारी की जाए, इस्लाम फरमाबरदारी करना। तो यहाँ पे हम जो है अब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यह जो है आपको मैं जो है वो आगे कुछ है वो बताना। हाँ हाँ है ठीक है। तो ये 5 मिनट का आप मुझे वक्फा दें, नमाज के लिए वक्फा करते हैं। 5 मिनट के बाद हम आएंगे, इसको यहाँ से शुरू होंगे। आखिरी स्लाइड काम की आज पूरे सबक की वही एक स्लाइड है कि ये जो अब तक हमने 5 याद किए उनके असल बाबों के नाम को हम कैसे जोड़ेंगे इससे। चलिए 5 मिनट का वक्फा ले लीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक जो है 3 जो है वो बाब पढ़े। पहला था अल्लमा, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था हासबा, हासबा युहासिबु, हासिब, हासिब, मुहासिब, मुहासब, मुहासिबतुन। उसके बाद अस्लमा, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम, इस्लाम। तो ये हमने 3 अबवाब अब तक पढ़े थे और इनका ताल्लुक क्या था? तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा और जो है इस्लाम से अस्लमा। तो आइए चलते हैं, पहले ये एक्सरसाइज ले लें। उर्दू में तर्जमा कीजिए। तुम अरबी बनाइए। तुम सब फरमाबरदारी करो सारे जहानों के रब की। हाँ जी, कौन बनाएगा? कोशिश कीजिए। तुम सब फरमाबरदारी करो। अस्लिमु, अस्लिम हो गया। सारे जहान के रब की, रब्बुल आलमीन। लिरब्बिल आलमीन, ली का जोड़ दे तो वो जो आपका जुमला बन गया, लिल रब्बिल आलमीन। उसके बाद था
व नहनु लहु मुस्लिमून, व और नहनु हम लहु उसके लिए हम मुस्लिमून सब मानने वाले फर्मा और बरदार हैं हम हम सब उसी उसके फर्माबरदार हैं। हल अस्लम तू आ गया, हल अस्लम अस्लमना, लिल्लाह, अस्लम तू नाम तुम अस्लमना, नाम में चलेगा, नाम अस्लमना लिल्लाह। अच्छा जी, ये अरसला का टेबल कौन बनाएगा, कीजिए कोशिश। अरसला, सर मैं अरसलू, बनाऊं? अरसलता, करते रहे अरसलतु, सारे मिलके। अरसलतुम, अरसलना, अरसलता, अरसलत, तुम अरसलना, यरसुल, अरसलत, हाँ जी, मुदारे में युरसिलू, युरसिलू, युरसिलूना, युरसिलूना, तुरसिलू, तुरसिलू, तुरसिलूना, उरसिलू, नुरसिलू, तुरसिलूना, हिया नुरसिलू, तुरसिलू, हिया तुरसिलू, आमिर बनाए। उरसिल, उरसिल, उरसिलू, अरसिल, 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 अरसिलू, ला तुरसिल, ला अरसिल, तुरसिल, अरसिलू, ला ला तुरसिल, ला तुरसिलू, तुरसिल, ला तुरसिलू, मुरसिलुन, मुरसिलुन, मुरसलुन, मुरसलुन, इरसालुन। तो ये आपने याद मुरसालुन, रखना है, ये जो इनके बनते ना अमर, ये इरसालुन, फार्मूला नहीं है जो हम अब तक पढ़ते हैं। अब तक हमने ये देखा था अमर में जबर नहीं आता, याद है, हम हमेशा कहते हैं अमर में या जेर आएगा या पेश आएगा, नसरा पे तो पेश आएगा, बाकी सब पे जेर। अब ये जबर आने लगते हैं, ये मजीद फी का कमाल है। तो ये क्या होगा, अरसिल, अरसिलू, ला तुरसिल, ला तुरसिल। चलिए जी, पूरा टेबल ही आ गया। किसकी बारी है, कौन दोहराएगा, कीजिए कोशिश जी। आप दो ही हैं, चले फिर। एक और नजर आया था नाम, हाँ, अलिया शायद। सिस्टर, आप किधर थी? आपने आज कोई टेबल नहीं कराया, चले जी आप कराए। अरसला क्या सर, उसने भेजा, उसने भेजा सर, ये आप अरसला उसको उसने छोड़े, भेजा, आप तर्जमा करें, आपको खैबर अरसला उसने भेजा, हमेशा वो का अरसला तर्जमा। उसने भेजा, अरसलू उन सबने भेजा, अरसलता आपने भेजा, अरसलतू मैंने भेजा, अरसलतुम आप सबने भेजा, अरसलना हम सबने भेजा, अरसलत उस औरत ने भेजा, युरसिलू वो भेजता है, युरसिलूना वो सब भेजते हैं, तुरसिलू तुम भेजते हो, उरसिलू मैं भेजता हूँ, तुरसिलूना आप सब भेजते हैं, नुरसिलू हम भेजते हैं, तुरसिलू वो औरत भेजती है, और अरसिल भेज, अरसिलू भेजो, ला तरसिल। सर ये क्या बात हुई, अरसिल है तो तुरसिल रिश्ते के साथ है, ला तुरसिल मत भेज, ला तुरसिलू मत भेजो, मुरसिलुन भेजने वाला, मुरसलुन जिसको भेजा गया, और इरसालुन भेजना। सर ये मुझे इसी तरह ये मुदारे है, इसके टेबल आपको दोबारा याद आ गया, अरसिल, अरसिलू, ला तुरसिल, ला तुरसिलू, मुरसिलुन, मुरसलुन, इरसालुन, इनको इसी तरह याद करना पड़ेगा। पीछे हमने जो पढ़ा था असलमा, ये उसी के पैटर्न पे ऐसे ही बने होंगे। हाँ जी, ये हो गया, टेबल हो गया। आइए, अल्लामा से हमने क्या सीखा था, तालीम। यहाँ तक तो आता है ना भाई, कोई किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है कि अल्लामा से तालीम नहीं बनता? एनीवन? ओके, देखिए अब क्या होता है, तालीम से असल इसका जो है फेल क्या है, तफईल, तफईल, तालीम से तफईल, तालीम तफईल। तो अल्लामा का असल टेबल वो क्या, असल बाब क्या है, तफईल है, तफईल, इसके जितने मसादिर आएंगे वो तफईल के वजन पे बनेंगे, तफईल की तरह आवाज देंगे। तो क्या होगा, अल्लामा से तालीम से तफईल। आज हमने कोई एक पढ़ा है कहीं पे जिसमें जो है ये आ रहा था, कौन सा था, जहां मैंने पूछा ये देखो ये जो है इसके अंदर डबल लाम नजर आ रहे हैं, ये अल्लामा के वजन पे है या नहीं, क्या है, क्या फद्दला, तफदील, तफदील, वहां मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तफदील जी सर के वजन पे क्या था, यही था वो, तफईल के वजन पे तफदील। तो तालीम को तफईल, असल बाब क्या है, तालीम से तफईल। अब ये आपने अल्लामा तालीम से तफईल,
اب یہ باب آپ لوگوں نے پکے کرنے ہیں، کیونکہ اب میں نے جو ہے آپ سے یہ جملے نہیں پوچھنے، جہاں کوئی فعل آئے گا میں آپ سے یہ باب پوچھوں گا کہ یہ کس کے باب میں۔ اگلا دیکھیے، اگلا کیا ہے؟ حاسبہ۔ اس کے لیے ہم نے کیا بنایا تھا؟ محاسبہ، یحاسب تعلیم اور محاسبہ، یاد ہے؟ محاسبۃ محاسبہ، تو اس یس کا جو سر، ہے جو آتا ہے باب کا اصل نام ہے مفاعلہ، محاسبہ، مفاعلہ۔ یہ یاد رکھیں یہ 8 باب ہیں، ان سارے 8 باب میں یہ واحد باب ہے جس کے آخر میں گولتا آتی ہے، مفاعلہ۔ اور یہ محاسبہ میں بھی دیکھیں گولتا آتی ہے۔ آپ کو جتنے فکرے میں نے سکھائے کیا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار۔ کہیں پہ کوئی گولتے نظر آئی آپ کو 5 میں؟ نو سر، آگے 2 جو آئیں گے اس میں بھی گولتے نظر نہیں آئے گی، گولتے صرف یہیں اس ایک میں آتے ہیں، اس کو اس سے یاد رکھ لیں، محاسبہ سے مفاعلہ، مفاعلہ، اور اگر زمین سے بولے مفاعلہ، اس کو ایسے یاد کریں گے۔ تفعیل کو ہم نے تعلیم سے یاد کیا، محاسبہ سے ہم مفاعلہ کو یاد کریں گے۔ محاسبہ کا اصل باب کیا ہے؟ مفاعلہ، باب مفاعلہ۔ مفاعلہ۔ دوسرا اس کا اب تعلق جو ہے یاد کرنے کا، دیکھیں حاسبہ میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، الف، مفاعلہ میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، الف، ٹھیک ہے؟ تو حاسبہ، مفاعلہ، یہ الف سے ہم پکڑیں گے، جہاں بھی کسی فعل کو پکڑیں گے کہ یہ مفاعلہ میں ہے تو یہ دیکھیں گے کہ پہلے حرف کے بعد الف تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو وہ مفاعلہ کے باب میں ہوگا۔ یہ ٹپ ہے۔ اس کے بعد ہے اسلم۔ اسلمہ سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اسلام، یہاں تک ٹھیک۔ اب اس کے باب کا دیکھیں، اس کا باب ہوتا ہے افعال۔ افعال، دیکھیں افعال میں 2 الف آ رہے ہیں، مفاعلہ میں 1 الف آ رہا، اس میں 2 ہیں، ایک شروع میں ایک بعد میں۔ یہاں اسلام میں بھی 2 الف ہیں، ایک شروع میں ایک درمیان میں۔ تو اسلمہ کا اصل باب کیا ہے؟ افعال۔ افعال، تو یہ جو ہے اسے ہم کس سے کرتے ہیں یاد؟ اسلام سے۔ اگلا دیکھیں اختلافہ۔ اختلافہ سے کیا آیا تھا؟ اختلاف، اختلاف، یعنی شروع میں الف اور پہلے حرف کے بعد فا کلمے کے بعد تا۔ اس کے لیے جو آتا ہے نا وہ آتا ہے افتیال، اختیال، الف شروع میں اور فا کے بعد تا، افتیال۔ یہ دیکھیں اختلاف میں اس کا فارمولا پڑا ہے، اختلاف میں کیا ہے؟ حمزہ، خا کے بعد تا اور لام کے بعد الف، تو لہٰذا یہ دیکھیں شروع میں حمزہ، فا کے بعد تا، اور یہ جو دیکھیں عین کلمے کے بعد کیا آ گیا؟ لام۔ افتیال، یہ اختلاف۔ یہ 4 ہو گئے، 5واں کون سا تھا؟ استغفار۔ اس سے ہم نے کیسے کیا تھا؟ استغفار کیجئے۔ تو اس کا جو اصل باب ہے یہ سب سے آسان۔ کیوں آسان ہے؟ شروع میں ہی 3 لفظ آتے ہیں، الف سین تا، جہاں الف سین تا ہے سمجھے یہ جو ہے کیا ہے؟ اس باب سے اس کو کہتے ہیں استغفار، الف سین تا۔ سب سے آسان بابوں میں 8 میں سب سے آسان پہچان اس کی ہے کہ اس کے ہر فعل کے شروع میں الف سین تا آئے گا، اس کا کیا ہوگا؟ استغفار۔ تو آج آپ کو یہ 5 بابوں کے نام میں نے دے دیے۔ باب کیا ہوتا ہے؟ تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتیال، استفعال۔ یہ یاد کرنے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے یہ تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار یاد کیے ہیں تو تعلیم سے تفعیل، محاسبہ سے مفاعلہ، اسلام سے اختلاف سے افتعال، استغفار سے استفعال۔ تو یہ استفعال سب سے آسان ہے کہ الف سین تا سے فوراً پہچان لیتا ہے فعل، یہ استفعال ہے۔ اور اختلاف میں شروع میں الف اور پہلے جو ہے حرف کے بعد تا، افتعال، دیکھیں الف تا، تو یہ جو ہے، اور اختلاف کا الف لگائیں تو افتعال ہو جاتا ہے۔ اسلام میں دو حمزہ آ رہے ہیں تو اس میں بھی افعال میں 2 آئیں گے۔ مفاعلہ جو ہے گول تا کی وجہ سے پہچانا ہے۔ یہ استفعال اور مفاعلہ گول تا سے، اور وہ جو ہے 3 حروف سے پہچانے تو پیچھے 3 آپ کے رہ گئے، تفعیل تعلیم سے، اور اسلام سے افعال، اور اختلاف سے افتعال۔ تو یہ ابواب ہیں، ان کی یہ سلائیڈ میں آپ کو ہر کلاس میں انشاءاللہ دکھاؤں گا، اور ایسا ایسا یہ ابھی اس میں 3 رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، تو یہ 8 جو ہے ان کو ہم ابھی تو آپ کو صرف میں یہ دکھا رہا ہوں، 2-3 کلاسوں کے بعد میں اس میں جو ہے ٹیسٹ کے طور پہ چند افعال ڈال دیا کروں گا،
اور ہم نے ان کے یہ ابواب پہچانے ہیں. اگر وہ پہچاننا آ گئے تو سمجھے یہ آپ کو خود بخود یاد ہو. الحمدللہ یہ ہمارا آج کا تھا. ہم نے دیکھا 3 صحیح جو ہے حروف والے کے ہیں. فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع، اسمع، یہ ہم نے کیے تھے. کمزور میں ہم نے دیکھا تھا وعدہ، یعد، عد، کالا، یقول، کل، اور جو ہے زادہ، یزید، زد، دعا، یدعو، ادعو، ہدا، یہدی، اہدی، شاء، یشاء، شاء، اور یکساں والوں میں ہم نے دیکھا تھا دلہ، یدلو، دلہ، زنا، یزنو، زنا، مسا، یمسو، مسا. اور جو ہے یہ آج یہ ہم نے دیکھ لیے علامہ، یعلم، علم، حسبہ، یحاسب، حاسب، اسلم، یسلم، اسلم، تدبرہ، یتدبر، اور جو ہے تدبر. اسی طرح تدارسا، یتدارس، تدارس، انقلبہ، ینقلب، انقلب، اختلفہ، یختلف، اختلف. اسی طرح استغفرہ، یستغفر، استغفر. یہ 8 باب ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نے 5 اس میں سے یاد کر لیے ہیں. 3 رہتے ہیں، وہ آ جائیں تو آپ کا پورا ٹیبل ہوگا. پھر ہم اس پہ ڈیلی ایک جو ہے سلائڈ اپنی ہر لیسن میں ایکسرسائز کے لیے کچھ مختلف جگہوں سے فعال لے کے جو ہے دیکھیں گے. تو 7 ہوم ورک آپ کو معلوم ہے. ابھی چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے ہم اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو یہ